আমি সুতপা। ঘড়িতে এখন সকাল 10টা। আরিতারের গাড্ডিগাঁও সিল্ক রুট হোমস্টেতে একটা দিন আমরা বেশ ভালোই কাটালাম। এবারে আজ যাব সিকিমের রেশম পথের প্রবেশদ্বার জুলুকে। ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে আগে দেখে নিলাম মানখিম ভিউ পয়েন্ট, যেখান থেকে আরিতার লেককে অদ্ভুত সুন্দর দেখায়। তারপর এসে পৌঁছালাম রেনক মনাস্ট্রি। পাহাড়ে ঘুরতে আসা মানেই যে কোনো মনাস্ট্রিতে একটা অন্যরকম অনুভূতি দেয়, অদ্ভুত এক শান্তি। চলুন ভিতরে যাওয়া যাক এই মনাস্ট্রির। জায়গাটা কি সুন্দর না? আমাদের জুলুকে ঢুকতে কি হলো, ভিতরে যাবে না? সিকিমে রেনক গুম্পা মঠ আরিতার মনাস্ট্রি নামেও পরিচিত। এটি সিকিমের প্রাচীনতম মঠগুলির মধ্যে একটি। গুম্পার ভিতরে গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তি রয়েছে। এটি বৌদ্ধ ধর্মের কায়প সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান গুম্ফা। ঐতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতির ছবি এই গুম্ফার অন্যতম প্রধান দর্শনীয় স্থান। এই গুম্ফায় অত্যন্ত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষণ করা আছে। তবে সবথেকে মনাস্ট্রিতে আসলে যেটা মন করে সে হলো চারিদিকের নিস্তব্ধতা। পাহাড়ের যে কোনো মনাস্ট্রির মতো এখানেও দেয়ালে সূক্ষ্মভাবে খোদাই করা কারুকাজ, আঁকা দেয়াল চিত্র দুচোখ ভরে দেখার মতোই। পাহাড়ের প্রকৃতির মতোই চারিদিক যেন ভীষণভাবে রঙিন। মনাস্ট্রি চত্বরে দেখছি অনেকে একসাথে বসে আটা দিয়ে বহু ছোট ছোট স্তূপা বানাচ্ছেন। সেগুলি কেন বা কি তা খুব জানার ইচ্ছা হলো। ये स्तूपा बना हुआ है, ये जो आदमी गुजर जाता है उसके नाम में किया जाता है यहाँ पर गुम्बा पर पूजा। ये पूजा इसका कोई काउंट नहीं है, इसका काउंट नहीं है। ये सामने कल देंगे जो पूजा कल पूजा होगा, जब पूजा होगा सामने कल देंगे। जी जी। और फिर इसका क्या होगा? ऐसा ही रहेगा? हाँ, इसको ऐसा ही रख कर पूजा करता है यहाँ पर भी अंदर में। और वहाँ भी है, वहाँ पर बत्ती बाले का पूरा वहाँ पर बत्ती है बनाकर रखा हुआ है। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर बत्ती हजार बत्ती होता है। हजार बत्ती वहाँ पर। ये किस चीज का बना है? ये तो आटा का आटा है ना? तो ये ऐसे ही रहेगा कि आप प्रसाद समझ के खाएंगे? नहीं, इसको फिर हटाया जाता है। कहाँ से? यहाँ से कल पूजा होगा, परसों को इसको हटाएगा। अच्छा, भगवान को वो प्रसाद समझ के खाते हैं बाद में। तो इसीलिए मैंने पूछा। ये तो नहीं खाते, ये मछली को देता है जो प्रसाद चढ़ाता है ना। वो प्रसाद सबको बांटते हैं, वो खाते। ये प्रसाद नहीं है, ये तो नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? आप सब बोलेंगे, मैं वीडियो शूट कर। अच्छा, कोरमा बोलते हैं। तोरमा। इधर का हजार प्रदीप है। और ये क्या है सामने वाला चाल का? ये भी 1000 है। हाँ, चावल वाला ये भी 1000 है। और प्रदीप भी 1000 है। और पानी का बाटे भी 1000 है ना। আমার মতো আগ্রহী গুজরাট থেকে আসা টুরিস্টরাও জিজ্ঞাসা করছেন এখানকার পুজোর রীতিনীতি সম্পর্কে। আসলে আগামীকাল এই মঠে অনুষ্ঠিত হবে একজনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। সেই উপলক্ষেই 1000 চালের বাটি, 1000 জলের বাটি, প্রদীপ, আটার তৈরি গুম্ফা ভগবানের সামনে দেওয়া হবে। চলছে আজকে তারই প্রস্তুতি পর্ব। भगवान के कितना अच्छा समझने को मिला। हाँ, पता नहीं चलता अब हर जगह अलग अलग कुछ कस्टम होता है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। टिबेटियन कल्चर है। চলুন আর নয়, এখনো যেতে হবে 45 কিলোমিটার। পথে আবার পারমিটের জন্য দাঁড়াতেও হবে রংলি বাজারে। তাই পথ চলা শুরু করি।
পথ চলতে চলতে আবার গল্প জুড়লাম ড্রাইভার ভাই চুসাং এর সাথে। उसके बाद 14 साल में मैं घर से भाग के बाहर निकला ना। 14 साल से की ड्राइविंग करते हो? 14 साल ड्राइविंग करते पारबे नाकि? सीधा ड्राइविंग में तो कौन लगा देता है, L4 करना पड़ेगा। हेल्पिंग 1 साल तो जेसीबी का L4 किया, उसके बाद जेसीबी 3 साल चलाया। जेसीबी मशीन ना? हाँ, उसके बाद जेसीबी से आया फुल मैच्योर जैसे पहले का कमांडर गाड़ी होता है ना, वो वाला गाड़ी चलाया, वो वाला गाड़ी खरीदा। उसके बाद वो 3 साल जैसे चलाया, उसके बाद फिर दूसरा लेके आया, ऐसे करके चला रहा हूँ अभी तक। और क्या करते हैं? वो क्या बोलता है उसको, जो कोऑपरेटिव होता है ना, हाँ कोपार्टी उसमें सर्विस करते हैं। घर में रहते हैं क्या? ना ना, अभी रंगली में करता है। तो अभी घर में कोई नहीं है, सिर्फ पापा अकेले है। मम्मी तो बीमार हो के मेरा भैया लेके गया। भैया के पास है। हाँ, कल मेरा बीबी लेके आया था घर से। उसके बाद रंगली हॉस्पिटल पे थोड़ा सा दिखाया, मेडिसिन एक तो लिया। उसके बाद अभी भैया के घर গল্প করতে করতে চলে এসেছি আমরা রংলি মার্কেটে। এখান থেকেই নেওয়া হবে সিল্ক রুট যাওয়ার পারমিশনের কাগজপত্র। গ্রুপের বাকিরা অবশ্য কেনাকাটা করার জন্যই বেশি। छोटा सा मार्केट है, लेकिन ढूंढने से सब कुछ मिलता है। ढूंढना पड़ता है, सब मिल जाएगा, सब मिलता है। छोटा सा मार्केट है, दोनों तो अच्छे। इधर से परमिशन लेना पड़ता है। इधर से परमिशन लेना पड़ता है। রংলি হলো সিকিমের প্রাচীনতম বাজারগুলির মধ্যে একটি, যা কালিম্পং এবং তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্য পথে অবস্থিত। রাস্তার দুধারে রয়েছে প্রচুর দোকানপাট, তবে ভিতরের দিকেও রয়েছে কিন্তু অনেক দোকান, যা একটু খুঁজে বের করতে হয়। অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানে জিনিসপত্রের দাম অনেক কম। সেই কারণে আমাদের গ্রুপে সকলেরই দেখছি ভীষণই আগ্রহ কেনাকাটার প্রতি। আমার যদিও বিশেষ কিছু কেনার নেই, তবুও খানিক ঘুরে দেখলাম রংলি মার্কেট। দেখলি কিছু পছন্দ হলো? কিছু পছন্দ হলো? ওই জ্যাকেট নিলাম, জ্যাকেট কেন হলো? গ্লাভস নিলাম। हाँ, ऑनलाइन गैंगटॉक से इधर भेज देता है। जो टूरिज्म में जो चलाता है, लाइसेंस होता है, लाइसेंस होल्डर, उसी से मैं रिसीव करके फिर यहाँ से। ये मेडिकल शॉप से लेते हैं? हाँ, मेडिकल शॉप में दादा लोग यहाँ मेडिकल शॉप में छोड़ देता है। उसका दुकान से जेरक्स करके मेडिकल शॉप में छोड़ देता है। मैं वहाँ जाके रिसीव करके फिर। চলুন এবারে যাওয়া যাক। আমাদের দুটো গাড়িরই পারমিটের কাগজপত্র হাতে পেয়ে গেছি। এবারে যাবার পথে প্রত্যেক চেকপোস্টে এক এক কপি করে জমা দিয়ে যেতে হবে। সিকিমের সিল্ক রুট বা রেশম পথে যে কেউ যাক না কেন, প্রত্যেককেই পারমিশন নিয়ে তারপর প্রবেশ করতে হয়। আর এই অনুমতি পত্রের জন্য এখন আপনার ড্রাইভার বা হোটেল ওনাররাই আপনাকে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে রংলি পৌঁছানোর আগের দিনই মোবাইল ফোনে তোলা নিজস্ব ছবি, ভোটার কার্ডের জেরক্স কপি, আধার কার্ড চলবে না, আর 800 টাকা প্রতি গাড়ি পিছু লাগবে। এই পুরো পদ্ধতিটি অনলাইনে হয়ে থাকে, আর কোনো না কোনো ট্রাভেল এজেন্সি মারফতই তা হয়ে থাকে। আমাদের ড্রাইভার চুসাং সব ব্যবস্থা করেই রেখেছিল। রংলি মার্কেটের এক মেডিসিন শপ থেকে আমরা কালেক্ট করে নিলাম কাগজপত্র শুধুমাত্র। आप लोगों का खुद का गाड़ी है तो प्राइवेट व्हीकल तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। खुद ही ड्राइवर होना पड़ेगा, खुद ही मालिक होना पड़ेगा, तब मिलेगा आपको परफेक्ट। डॉक्यूमेंट्स किधर ऑनलाइन में डालना पड़ेगा? आप लोगों को आगे से बोलना पड़ेगा उन लोगों को। जैसे यहाँ पर एक, यहाँ पर सपना ट्रैवल्स है एक तो, एक है सविनय राय, एक है जो मैंने अभी बनाया सविनय राय से रंगली मार्केट से जो ट्रैवल है। हाँ। उसका एक है यहाँ लिंगताम में। हाँ। कैंपो ट्रेवलर्स। हाँ, ट्रैवल। और ये 3 है, 3 का आपने डॉक्यूमेंट दे दिया, आपका परमिट बन के आ जाएगा। जो
आपने जैसे दूसरों को दे दिया, तीसरे को दे दिया, नहीं होगा। जो ट्रैवल है उसी को देना पड़ेगा। जैसे पहले ऑफलाइन होता था, सीधा थाना में जाओ, परमिट निकालो, चले जाओ, ऐसा होता था। अभी नहीं होता है, अभी ऑनलाइन होता है। अभी ऑनलाइन। মানে একটা গাড়িতে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার নিতেই হবে, 600 টাকা। সেটা এখন আমাদের ড্রাইভার যাচ্ছে সেটা আনার জন্য। আমাদের গাড়িতে একটা 600 টাকা আর একটা অন্য গাড়িতে 600 টাকা। দেখো ওটা যে রিটার্ন হবে না কি মুখে দাও, এটা বিশ্বাস এটা কোনটা কি করে নেব? আর স্প্রের মতো হাঁ করে মুখে নিতে হবে, স্প্রের মতো। ও স্প্রে है ना, মুখে হাঁ করে मुंह से लेना है और नाक से छोड़ना है। मुंह से खींचे एक बार, मुंह से खींची ना, नाक से छोड़ना है। ये लीजिए, चलिए हो गया। রিটার্ন করা যাবে না, বুঝেছো তো? তাহলে ওটা दुकान पे होगा। না না আমাদের বাড়িতে থাকবে। হ্যাঁ এই রাস্তায় প্রত্যেক গাড়িকেই প্রথমে থামতে হচ্ছে লিংতাম পুলিশ চেকিং এর জন্য। ডকুমেন্টস ভেরিফাইয়ের সাথে সাথে এখান থেকে একটি অক্সিজেন ক্যান প্রত্যেক গাড়িকেই নিতে হচ্ছে। আসলে লিংতামের উচ্চতা 5000 ফিট, আর এখন আমরা যাব জুলুক, যার উচ্চতা 9400 ফিট। তারপর নাথাংয়ের উচ্চতা আরো বেশি। তাই উচ্চতাজনিত কারণে অনেকেরই নিঃশ্বাসের সমস্যা হয়ে থাকে। আগে থেকে অক্সিজেন ক্যান সঙ্গে থাকা ভালো এবং তা বাধ্যতামূলকও করা হয়েছে। চলুন, চলে এসেছি কিউখোলা ওয়াটারফলসের সামনে। ইমা ধস নেমেছে, কি করে যাবো আমরা? ওই দেখ, ওই গাড়িটা আটকে গেছে, দেখেছিস? রাস্তা ভেঙে চুরে ভিতরে ঢুকে গেছে। এটা অনেক সময় লাগবে না, বললো এক্ষুনি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ওরা ক্রেন দিয়ে পুরো এটা পরিষ্কার করবে, তাহলে আমরা যেতে পারবো, নাহলে যেতে পারবো না। শুরু হয়েছে প্রচন্ড বৃষ্টি। বৃষ্টি মাথায় নেই আমার মতো টুরিস্টরা নেমে পড়েছে সামনে ওয়াটারফলস দেখতে। আজ 30 এপ্রিল, এখনো বর্ষাকাল শুরু হয়নি, তবুও আমাদের ট্যুরের প্রথম দিন থেকেই বৃষ্টি নিত্য সঙ্গী হয়ে রয়েছে। তবে বৃষ্টি ভেজা পাহাড়ের রূপ কিন্তু অন্যরকম। এখানে ঝর্ণার ধার ঘেঁষে আবার রাস্তার দুধারেও রয়েছে অনেক দোকানপাট। অনেকেই ঝর্ণা উপভোগ করতে না পারলেও দোকানে বসে বৃষ্টি উপভোগ করছে চায়ের সাথে। কিন্তু ওদিকে চলুন দেখে আসি সামনে রাস্তার কি পরিস্থিতি। কতক্ষণে আমরা গাড়ি নিয়ে এগোতে পারবো দেখছি। रास्ता ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? ठीक हो गया रास्ता? हाँ, जा सकते हैं हम? हाँ, हो जाएगा। कितना वक्त लगेगा? বৃষ্টিতে আমরা আটকে রয়েছি, সামনে ধস, রাস্তাও ব্লক। সোহিনী গুনগুন করে গান গাইছে, সুব্রত আর বিনয় বারুই লুডো কিং খেলছে। আমাদের ট্যুরটা আবার কি হবে বুঝতে পারছি না, মন খারাপ লাগছে। আমি এমনি শোনাচ্ছি, চুপ সবাই, ওইটুকুই জানি। হ্যাঁ, ওইটুকুই কর। তুমি বৃষ্টি চেয়েছো বলে কত মেঘের ভেঙেছি মন, আমি নিজের বলতে তোমায় চেয়েছি। এটুকুই জানি, আর যাই না। অবশেষে বৃষ্টি কিছুটা কমেছে, আবার রাস্তাও ক্লিয়ার হয়েছে। এবারে আবার যাত্রা শুরু করে চলুন। আসলে এ পথে আস্তে আস্তে যা বুঝলাম, নতুন করে রাস্তা তৈরির কাজ চলছে, তাই
তাই সাময়িক অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে সকলকেই। আশা করি ভবিষ্যতে আর এই অসুবিধা থাকবে না। পথ চলতে চলতে আবারও দাঁড়াতে হলো পদমচানের কিছুটা আগে। এখানে আবার ফরেস্ট চেকপোস্টে পরিচয়পত্র দেখিয়ে পার হেড 100 টাকা এন্ট্রি ফিস জমা দিতে হবে। তবে 12 বছর আগে যখন সিল্ক রুট ভ্রমণে এসেছিলাম তখন এই নিয়ম কানুন কিছুই ছিল না। শুধুমাত্র রংলি মার্কেটে দাঁড়ালে নিজেরাই পারমিট করিয়ে নিতে পেরেছিলাম। যাই হোক, চলুন। এখানে আমাদের 11 জনের গ্রুপে 8 জন বড়, তাই পার হেড 100 টাকা করে, আর বাকি 3 জন স্টুডেন্ট, তাই তাদের 50 টাকা করে, মোট 950 টাকা জমা দিয়ে আবারও পথ চলা শুরু করি। যদিও পারমিটের 1 কপি জেরক্স এখানেও জমা দিয়ে আবারও পদমচান চেকপোস্টে আরেক কপি জমা দিতে হলো। শেষমেশ বিকেল 4টেতে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছলাম। এই মুহূর্তে মেঘে ঢাকা চারিপাশ, কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু যেটুকু বুঝতে পারছি রাস্তার বাদিকে প্রচুর হোমস্টে, যা পাহাড়ের ঢালে, যেখানে গাড়ি থেকে নেমে অনেকটা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। আগের বার এসে এখানেরই কোনো হোমস্টেতে ছিলাম, কিন্তু আমাদের হোমস্টে ওপরের অংশে। যেহেতু আগে থেকে আমাদের রুম বুক করা, তাই একবারেই এসে দাঁড়ালাম হোমস্টের সামনের রাস্তাতে। বৃষ্টি, ও ঠান্ডা। আজ সারাদিনই অসম্ভব বৃষ্টি হয়েছে। বড় গাড়িটির মাথায় সকলের ব্যাগপত্র প্লাস্টিকে ঢাকা ছিল, কিন্তু তবুও দেখছি সবই ভিজেছে। ভেজা জামা কাপড় কিভাবে শুকনো হবে সেই পরিকল্পনাই চলছে এখন আমাদের মধ্যে। ঠান্ডাটাও বেশ জাঁকিয়ে অনুভব করছি। এখানে মোট 5টি রুম আমাদের জন্য ধার্য রয়েছে। নিচে 2টো ডবল বেডরুম, যা বেশ পরিপাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই, আর ওপর তলাতে রয়েছে 2টো ট্রিপল বেডরুম, এই রুমের মতোই। এই রুমগুলো একটু বড়সড় খোলামেলা। আর এই হলো ডবল বেডরুমটি আমাদের দুজনের। তবে এরকম একটি রিমোট এরিয়াতে এত কিছু সুযোগ সুবিধা আগের বার এসে কিন্তু আমরা পাইনি। সে সময় নিচে রাস্তার ধারে গুটি কয়েক জনবসতি ছিল, আর তাদের বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা ছিল ট্যুরিস্টদের জন্য। পছন্দ হয়েছে? কালকে সারাদিন বরফে চুবিয়ে ধরবো। শাইনি, পছন্দ? এবারে না হয় খাওয়া দাওয়া করে নেওয়া যাক। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হতে চলেছে। এখানকার টেম্পারেচার সবার জানা থাকলেও হঠাৎ করে এতটা উচ্চতায় উঠে এসে সবাই ঠান্ডায় কাঁপছে। কিছু সময় পর আবার এই ঠান্ডা অভ্যাস হয়ে যাবে সবার। লাঞ্চে রয়েছে ভাত, ডাল, পাঁপড়, মিক্স ভেজ আর ডিম কষা, যেমন আর 5টা হোমস্টেতে থাকে। খাওয়া দাওয়া করে চলুন একটু আশপাশটা ঘুরে দেখে নিই। আমাদের হোমস্টের পিছনে এদের নিজস্ব পার্কিং এরিয়া ছাড়া আর কিছুই নেই, তাই সামনের দিকেই হাঁটতে শুরু করেছি। সিকিম রাজ্যের জুলুক গ্রামটি একটি রুক্ষ ভূখণ্ড নামে পরিচিত। একসময় কালিম্পং এবং তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্য রুটের একটি ট্রানজিট পয়েন্ট ছিল জুলুক। 1959 সালে তিব্বতে চীনা অভিযান শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত কয়েক দশক আগেও এই রুটটি ব্যবহার করা হতো। জেলে প্লা দিয়ে তিব্বতে যাতায়াতকারী ব্যবসায়ীরা সাধারণত এটি ব্যবহার করতেন। লা মানে পাহাড়ি পথ, রাতের ঘাঁটি হিসাবে। এই রুটটি কালিম্পং থেকে শুরু হয়ে পেডং, আরিতার, জুলুক এবং জেলেপ্লা হয়ে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকায় পৌঁছেছিল। জুলুকে সারা বছরই ঠান্ডা, তবে এপ্রিল মাসের গরমেও বৃষ্টি হওয়ার কারণে দেখছি বরফ পড়ার মতোই ঠান্ডা। পরিষ্কার আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা দৃশ্য এখান থেকে দেখা মনে রাখার মতো। ভারত চীন সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় হোমস্টের আশেপাশে চারিদিকেই মিলিটারি ও বিএসএফ জওয়ানদের বেস ক্যাম্প সহ অন্যান্য অফিসিয়াল প্লেস রয়েছে, যেখানে ট্যুরিস্টদের প্রবেশ বা ছবি তোলাও নিষিদ্ধ। তাই আশপাশ ঘুরে আবারও ফিরে আসলাম হোমস্টেতেই। আমাদের
আমাদের হোমস্টের নাম ডেনজং হোমস্টে। এর আবার দুটো পোর্শন, একটিতে আমরা রয়েছি আর একটি পোর্শনে নিচের তলাতে ওনাদের কমন কিচেন। এই হোমস্টে ছাড়াও দেখলাম আশেপাশে আরো কয়েকটি হোমস্টে রয়েছে। মেন রাস্তাতে একটি রেস্টুরেন্ট ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। এদের কমন কিচেন থেকে খাবার যাচ্ছে আমাদেরই উপরতলার ডাইনিং হলে। চলুন কিচেনে গিয়ে ওনাদের সাথে না একটু গল্প করে আসি। हाय, इसमें कितना रूम है? इसमें टोटल 7 रूम है। इसमें 7 और उसमें 5 है और लग्जरी 4 रूम है। लग्जरी 4 रूम है, दोनों मिला के? दोनों ना, टोटल 4, इधर 5, उधर 9 है, इधर 7 है। उधर 9 इधर 7। आप ही हो ना? ओनर? मैं बेटा हूँ। बेटा? पापा का नाम है लुमजम गुटिया। लुमजम, उसका होमस्टे है। ये छोटा भाई है। हाँ, सब मिला के चलाते हो? हाँ। वो आयो। अब क्या बन रहा है? पकोड़ा बन रहा है। पकोड़ा बन रहा है। नेपाली डिश, कुछ नेपाली डिश नहीं होगा? ये आपका स्टोर रूम है क्या? दुकान है, दुकान है। ये मामी है? ये फुफू। बुआ बुआ। नाम? आपका नाम? तेंपाचरिंग। आपका? तेंजिंग। थैंक यू, अच्छा लगा। जो क्या दिलू? उसमें क्या होगा? फाले और सब्जी मिलेगा। फाले? फाले और सब्जी? यूशंग फाले। यूशंग फाले, टिबेटियन डिश। तो कल हम खा सकते हैं? हाँ सर। हाँ हाँ, थैंक यू। কি হয়েছে, ওকে ভয় পাচ্ছ? তুমি তো ভালোবাসো। এখানে আরো দুটো আছে। ও, এখানে আরো দুজন আছে। এই যে একটা, ওই যে আর একটা। इसका नाम क्या है? स्वीटी। इसका नाम स्वीटी। और बाहर वाला का? वो कली। कली? हाँ, कलिया है। जाने वाला ये। जाने वाला का? डोमा। आपका रूम है तो? जी? आपका खुद का रूम है इधर? नहीं, गेस्ट का ही है इधर। गेस्ट का ही है? ये वाला है। हाँ, ये वाला है। ये आपका? অঝোরে বৃষ্টি, এখানে দেরি করে পৌঁছানো, মেঘে ঢাকা পরিবেশ, সবকিছু নিয়ে বিশেষ ভালো করে জুলুক গ্রামকে ঘুরে দেখতে পারলাম না এবারের মতো। ওদিকে সন্ধে ঘনিয়ে এলো। এখন যে কোনো একটি রুমে বা ডাইনিং হলে আড্ডা আর খাওয়া দাওয়া ছাড়া আর কিছুই বিশেষ করার নেই। যে কোনো হোমস্টের মতো এখানেও একই, লাঞ্চে ডিম কষা, সন্ধেতে চা পকোড়া আর রাতে চিকেন সবজির সাথে রুটি বা ভাত। 3 ডিগ্রি, ভয় পাচ্ছ? জমে যাবে? কাল সকাল 7টার মধ্যে লাগাই প্যাক করে নিচে নেমে যেতে হবে কিন্তু। আর নাথাঙে জিরো দেখাচ্ছে, ভয় পাচ্ছ? आप कितना गेस्ट है इधर? कितना गेस्ट है? 35। হ্যাঁ, 35 গেস্ট আছে, তাহলে চাপই হবে। রাতে 3 ডিগ্রি টেম্পারেচার দেখে এখন যে যার রুমে চলে গেলাম। ভোর হতেই পিছনের দিকের ব্যালকনি খুলতেই ভাবলাম বুঝি কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মিলবে। আগের বার এসে সে অসাধারণ দৃশ্য
দেখেছিলাম তা আজও মনে আছে, কিন্তু আজও আকাশের মুখ ভার। কি আর করা যাবে, আজ আমাদের যেতে হবে নাথাং ভ্যালি। চলুন রেডি হওয়া যাক। আজ তবে এই পর্যন্তই থাক। আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন আর একটা ব্লগ নিয়ে, নতুন আর এক জায়গায়। ততদিন সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। নমস্কার।